چینل میں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے کہ اسپین حکومت کا ایک نیا وارن، ہوم کنٹری کی نیشنلٹی کینسل کرو۔ اس پہ کافی اہم اپ ڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کافی دوستوں کے اس طرح کی نیوز پہ کومنٹ بھی آ رہے ہیں، کافی دوست پریشان بھی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، سب سے پہلے اس ٹاپک کو کور کروں گا۔ اس کے بعد فیملی ویزا پر آنے والوں کے لیے پہلا کارڈ کون سا ملتا ہے، ان کو کون سا کارڈ ہوتا ہے، اس کو کور کروں گا۔ نئے امیگریشن قوانین اور بہترین ارائیوز ان کے لیے کون سی ہے، جو لوگ یہاں پہ لیگل ہونا چاہتے ہیں کیا ان کو ویٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کو کور کروں گا۔ اس کے بعد کاغذات اپوسٹل کروانے کا طریقہ کار، اس پہ بھی کافی دوستوں کی، کافی فیملیز کے کمنٹ آ رہے ہیں، اس کو بھی کور کروں گا، آپ کو کے ساتھ اہم انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو جو یہ لاسٹ 3 ٹاپکس ہیں، یہ تو آپ کے کمنٹس پہ بے شمار کمنٹس آ رہے ہیں فیملیز اور دوستوں کی طرف سے، تو آج میں کوشش کروں گا آپ کے جتنے کوشچنز ہیں ان لاسٹ جو 3 ٹاپکس ہیں ان میں کور کروں۔ اس کے بعد جو پہلا ٹاپک ہے اسپین حکومت کا جو نیا وار ہے ہوم کنٹری کی نیشنلٹی کینسل کرنے سے ریلیٹڈ، اس کا ایک تو آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا نیچے، لنک نمبر 1 آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کے جو اہم کمنٹس آئے ہیں، جو یہ نیوز بتا رہی ہے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کو کور کروں تاکہ آپ صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپین کا جو قانون ہے، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب آپ خلا منتو کرواتے ہیں اس وقت سے آپ کا 3 سال کا ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کے آپ نے آگے 3 سال تک جو ہے اس کے اندر اسپین لا کے مطابق اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی چھوڑ دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ اسپین کا ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ممالک کی نیشنلٹی اکٹھی نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان تو خاطر خواہ اس پہ بھی ایکشن نہیں لیتا، لیکن اسپین کی حکومت جو ہے اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے اور آپ کی اسپین کی جو نیشنلٹی ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے۔ اس میں اب آپ سے کوتاہی کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کو پتہ چلتا ہے، اس میں سے میں نے چند ایک چیزیں تو آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کی ہیں، جو میں ایک مرتبہ تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ نے اسپین آئیڈینٹی پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ دینے کی بجائے اپنی ہوم کنٹری کا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے ملک کی ابھی تک اس نے نیشنلٹی نہیں چھوڑی۔ دوسری بات، آپ کی ایسی کرائم میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ ان کو پہنچنا پڑتا ہے آپ کی کونسلیٹ ایمبیسی تک آپ کی انفارمیشن کے لیے، تو تب بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی۔ اس کی تازہ ترین اگزامپل ہے کہ 14 پاکستانی پچھلے سال جو ڈپورٹ کیے گئے تھے، ان میں سے اکثریت کے پاس نیشنلٹی تھی، جن کے کیس بھی کورٹ میں نہیں لگائے گئے، بلکہ ایمبیسی اور کونسلیٹ سے ڈیٹا لے کے جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے ابھی تک اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی تو ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فروری کے بعد ہم وہ غیر ملکی جنہوں نے اسپین کی نیشنلٹی لی ہے ان کو چیک کریں گے اور 3 قانون ان پہ لاگو کریں گے، تینوں قانونوں کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اگر وہ ان تینوں قانونوں میں کسی ایک پہ قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، مطلب یہ کہ ان کی نیشنلٹی کو خطرہ ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2023 وہ سال تھا جس میں اسپین کی ہسٹری میں سب سے زیادہ غیر ملکیوں نے نیشنلٹیز لی ہیں، جو کہ 2,40,000 لوگوں نے، غیر ملکیوں نے اسپین کی نیشنلٹی لی صرف ایک سال میں، یعنی کہ 2023 میں۔ یہی وجہ ہے اپوزیشن جماعتیں، خود حکومت بھی کافی زیادہ اس پہ زور دے رہی ہے کہ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ ابھی تک ہمارے قوانین پہ امپلیمنٹ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، یا یہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اب وہ 3 قوانین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون سے 3 قوانین ہیں جو بھی یہ چیک کریں گے۔ یہ جو دوستوں میں نیچے آپ کو لنک پرووائڈ کروں گا، لنک نمبر 1، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہاں پہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے۔ نمبر 1 تو کہا گیا ہے کہ 3 سال کے اندر اگر اسپین کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی گئی، نیشنلٹی اسپین کی لینے کے بعد، تو کارروائی ہوگی۔ نمبر 2 کہا گیا ہے آپ نے اسپین کی نیشنلٹی یا یہاں پہ لیگل ہونے کے لیے کوئی ایسا ڈاکومنٹ استعمال کیا ہو یا کوئی ایسا وے استعمال کیا ہو جو فراڈ کے زمرے میں آتا ہو، جو کہ فیک ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتا ہو، تو پھر بھی آپ کی اسپین کی نیشنلٹی کو خطرہ ہے، آپ کے لیگل سٹیٹس کو خطرہ ہے۔ نمبر 3، آپ کوئی ایسے گروپ میں شامل ہوں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا اسپین کے قانون میں اس کو بین کیا گیا ہو،
इलीगल करार दिया गया हो कि आप वहां पे उनके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप उनके साथ उनके मेंबर हो या आपने कोई ऐसी वहां से ट्रेनिंग ली हो या इस तरह का कुछ और काम हो, तो फिर भी आप पे बैन होगा और आपको आपकी नेशनैलिटी से महरूम कर दिया जाएगा। ये चीजें हैं जिसके बारे में हुकूमत ने खुल के बात की है, और ये तीनों लिंक जो है, तीनों शिक्के जो है, नीचे वाले लिंक नंबर 1 में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिली वीजा प्रोसेस के बारे में, कि फैमिली वीजा प्रोसेस जब आपका हो जाता है, स्पेन फैमिली वीजा आपके लग जाते हैं, तो अब आप स्पेन में आ जाते हैं, तो आपको स्टेटस कौन सा मिलता है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जिनके पास स्पेन की नेशनैलिटी है और वो अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं, तो उनका जो पार्टनर होता है, बीवी हो या खामद हो, उसको तो तरहीता कम्युनितारिया मिल जाता है। जो बच्चे होते हैं वो 18 साल से कम उम्र के लिए जो है उनको यहाँ पे आप स्पेन की नेशनैलिटी उनको दिलवा सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन आते ही अगर आप उनको पहले कार्ड दिलवाना चाहते हैं तो कार्ड भी उनको जो है वो तरहीता कम्युनितारिया की सूरत में मिलेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो नेशनैलिटी है। अब यहाँ पे फर्ज करते हैं कि जो बुलवाने वाला है उसके पास नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास जो है वो परमानेंट कार्ड है या उनके पास 2 साल का कार्ड है, तो उनका क्या स्टेटस होगा। उनका स्टेटस ये होगा कि जो बुलवाने वाले के पास कार्ड होगा, जितनी मुद्दत का होगा, जिस डेट को वो एक्सपायर हो रहा होगा, उस डेट तक के आपको कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। उस कार्ड को इशू करने के बाद उस जब डेट पर आप पहुंचेंगे तो उस वक्त जो बुलवाने वाला है पहले उसके कार्ड रिन्यू होगा, उसके बाद जो है उसकी फैमिली के तमाम मेंबरान के कार्ड रिन्यू हो जाएंगे। ये याद रखें कि परमानेंट कार्ड मिलने तक कम से कम आपने 2 रिन्यूवेशन करवानी है, फिर आपको आगे परमानेंट कार्ड मिल जाएगा। यानी कि पहले आपने एक कार्ड जो है वो जब आपके बुलवाने वाले का जब रिन्यू होगा उस वक्त आपका होना है, दूसरा फिर होना है, और जब तीसरा कार्ड आपको मिलेगा वो फिर आपको आगे लार्गा दुरासियन परमानेंट कार्ड मिल जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थे। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे बेहतरीन अराइगोज हैं उसके बारे में पहले मैं 1-2 मरतबा बात कर चुका हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अराइगोज की अब तकरीबन 5 तरह की किस्में हैं, और 5 अकसाम में आपके लिए कौन से सर्कमस्टेंसेस बेहतर हैं आपको तो वही चूज करना चाहिए। ओवरऑल अगर जनरली बात करें तो जो अराइगो फार्मासियोन है उसको बेहतरीन अराइगो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि उसमें एक तो आप साथ साथ हुनर सीख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो जो हुनर आप सीखते हैं उसकी बेस पे आपका आगे फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा महफूज हो जाता है। इस वजह से अगर तो आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ऐसी स्किल सीखें जिसका आपको फ्यूचर में फायदा हो, तो अराइगो फार्मासियन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोर्स का पता होना चाहिए, कोर्स कौन सा करना है, कौन सी आपने स्किल सीखनी है। अगर तो आपकी बेस किसी कोर्स में किसी स्किल में बनी हुई है तो फिर उसी को आगे लेके चलना चाहिए। तो ये एक बेस्ट अराइगो है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। वरना आगे जो है अराइगो सोशल जो सोशियो लिबरल की सूरत में अब सामने आएगी वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी अराइगोज जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सुगंधो प्रतिनिधान की तरफ भी जा सकते हैं। ये तमाम अराइगोज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कागजात को अपोस्टल करवाने के बारे में। कुछ फैमिलीज कुछ दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया है कि कागजात अपोस्टल करवाने के लिए क्या फॉरेन अफेयर जाना पड़ेगा, फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने के बाद फिर हमने अपोस्टल करवाना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अपोस्टल है असल में वो फॉरेन अफेयर का ही अदारा है जो ही करता है। इस वजह से फॉरेन अफेयर अपोस्टल एक ही चीज कर दी गई है। अब किसी भी एम्बेसी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपोस्टल करवाने हैं और उसको आपने भिजवा देना है। इसमें कोई भी और कोई चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपने नेशनल पुलिस से लाजमी तौर पे स्पेन के लिए बनवाना है, वरना आपके डॉक्यूमेंट में मसला होगा। उसमें आपको नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है इस्लामाबाद उससे लाजमी तौर पे टेस्ट करवाना है। उसके बाद ही आपने अपोस्टल का तमाम प्रोसेस करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपोस्टल होंगे, उसके अलावा आपने कुछ भी और नहीं करवाना। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिली नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।